بسم الله الرحمن الرحيم. I will start lesson 2 in junior 4. حبايبي سنة رابعة أنا ببدأ معاكم الساينس في lesson 2. lesson 2 here talk about يعني بيتكلم عن حاجة اسمها types of adaptation. كلمة types of adaptation معناها أنواع التكيف. أنا قلت الادابتيشن قبل كده هو عبارة عن ال change that occur to living organism to adapt with the environment. اللسن ده types of adaptation بيعرفني على حاجة اسمها أنواع التكيف. هل التكيف ده حاجة واحدة ولا أكتر من حاجة؟ يلا بينا نبدأ. هلاقي فيه كام نوع؟ two types of adaptation. two types of adaptation. And the first here he asked me. هو في البداية خالص هنا ask يعني بيسألني. This activity number 4. Look at the following pictures and put true or false. أبص للصور دي وأقول true or false. الصورة الأولى بتاعت مين؟ الكامل، والتانية بتاعت حاجة اسمها ايه؟ polar bear. Here camel body covered with a special thick hair skin to adapt to live in desert. وبيقول لي هنا الكامل body يعني جسم الكامل ده is covered with متغطي بيه a special thick hair skin to adapt to live in desert. يعني متغطي ب thick hair skin يعني الجلد بتاعه فيه شعر كثيف to adapt to live in desert. طبعا true. طب لو خدت الجزء التاني ده مين؟ polar bear. Here polar bear has a thick white fur. تمام عنده فعلا thick white fur to adapt to live in forest عشان يعيش بيها في الفورست. يعني forest الغابات. لا طبعا دي ايه؟ مش صح تماما يبقى false. اوكي امال بيعيش فين البولار بير؟ في البولار region. في البولار region. Here in this lesson we will study two types of adaptation. انا هنا بقى في اللسن ده هاخد كام نوع من الادابتيشن؟ two types. What are the two types if I ask؟ لو انا سألت دلوقتي what are the two types of adaptation؟ ايه هما النوعين بتوع التكيف دول؟ Number 1 structural adaptation. And number 2 behavioral adaptation. في تكيف تركيبي أو physical adaptation تكوين وتركيب الجسم كله بيختلف. تمام from living organism to another according to the environment where they live. على حسب البيئة اللي عايشين فيها. لازم أجسام الكائنات الحية بتختلف. لازم تختلف على حسب مين المكان. ده بسميه structural adaptation. يعني structural adaptation تكيف تركيبي تكوين الجسم نفسه. والتانية behavioral adaptation like what زي ايه مثلا؟ يعني مثلا معظم الانيمالز عندها حاجة اسمها four limbs يعني 4 أطراف إيدين ورجلين. in the human مثلا هبص الاقيه عنده two arms and 2 legs. طب لو خدت مثلا في البيردز هبص على ده ال 2 arms بقوا ايه؟ علشان يطير اتحولوا لحاجة تانية اسمها ايه؟ wings. صح؟ طب لو مثلا رحت مثلا في الفش هبص الاقي 2 arms دي اتحولت لحاجة اسمها fins. يعني fins زعانف عشان يقدر يمشي في المية وهكذا. ده بسميه structural adaptation. كمان مرة structural adaptation. يلا نحفظ الساينتفك تيرم بتاعه كده. معناه change in the body structure. say it again. change in structure of the body. أو ممكن أقول تاني or the change in the body structure of a living organism to help it survive. Change in structure of living organism to help it to survive. Again change in structure of the body. Change in structure of the body. تغير في تركيب الجسم. Change in structure of the body. Change in structure of the body. Change in structure of the body of living organism. Why? To help it to survive. عشان يساعده ان هو يبقى على قيد الحياة. يبقى تغير في التكوين بتاع الجسم. like what زي ايه مثلا؟ في حاجة اسمها blood vessels. عارفين طبعا البلاد vessels معناها الأوعية الدموية. والله أخذنا الأوعية الدموية فين قبل كده؟
في مين؟ في البنجوين here. And after then the thick fur of the polar bear. الله جميلة الجملة دي. thick fur of the polar bear. thick fur of the polar bear. على طول دي بسميها structural adaptation. structural adaptation. structural adaptation. structural. وحاجة تانية بسميها ال colored scales in lizard. الحراشيف الملونة اللي موجودة فين؟ في الليزرد. والساندي colored fur and fennec fox. Okay or no? Yes. All of these are structural adaptation. Now we will study another type of adaptation. أنا باخد جزء تاني بسميه behavioral adaptation. behavioral يعني إيه behavioral adaptation؟ تكيف سلوكي. هنا بسميه it is a change in the behavior or acts. A change in the behavior of living organism to help it survive. to help it survive. ده أفعال الكائن بتتغير. change in the behavior or acts. A change in the behavior or acts. behavior معناه السلوك. الأفعال بتاعت الكائن الحي to survive عشان يبقى على قيد الحياة. like what? like desert lizard look for shaded area during hot sunny days. You understand? Here, desert lizard look for shade during hot sunny days. خدناها في الأول خالص. الديزرت ليزرد السحلية اللي ماشية في الصحراء. جو حر جدا لازم تعمل ايه؟ تدور على المكان الشادد اريا. الظل. ده بسميه ايه؟ تغير وتكيف في السلوك. الأفعال بتتغير. and migration of some animals toward the certain regions. في هجرة بعض الحيوانات عشان توصل لإيه؟ a certain region. أماكن معينة. like birds migration. birds migration. كلمة migration يعني هجرة. تمام؟ طب يلا هنا بيقول لي now we will study the types of adaptation in some different animals. أنا هعرفها دلوقتي في different animals. بس احنا اتعودنا هنا بقى في اخر كل بيج في كلمات. الكلمات دي المفروض ان احنا نحفظها. هنختار منها برضو الكلمات الجميلة اللي احنا ممكن نحفظها. يلا نمبر 1 اول كلمة هنا بقول لها في الكولوم الاول معناها special. special معناه خاص. وحاجة تانية اسمها thick hair skin. thick hair skin. thick hair skin. hair change يعني change تغير. structural adaptation. structural. والتالتة بسميها behavioral adaptation. behavioral adaptation. وبعدين حاجة تانية بسميها ايه؟ migration. say it again. migration. 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 okay or no? Okay. Yes. okay. okay. let's start with the examples. هناخد بعض الأمثلة بتاعتي. أول مثال على ال structure and behavioral adaptation كان الثعلب الصغير خالص اسمه ثعلب الفينك. اسمه ايه تاني؟ فينك فوكس. اسمه ايه تاني؟ فينك فوكس. انا هاخده من ايه؟ من الناحيتين، من الجنبين، من ال two types. الاول اللي انا بقول عليه structural adaptation والتاني اللي بقول عليه behavioral. يلا بينا ناخد كده الفينك فوكس. اوكي؟ ونشوف يا ترى تكوين وتركيب الجسم هيتغير وسلوكه كمان هيتغير. اول حاجه باخدها عنده في التيبل ده، في الجدول ده، انا مقسمه لنوعين. الهابيتات. يعني ايه هابيتات؟ البيئه، المكان، الموطن بتاعه. تمام كده؟ بسميه ايه تاني؟ هابيتات. 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 يلا نشوف الاستراكشر ادابتيشن اوف فينيك فوكس. يعني حاجات في جسمه بتتغير. it has يعني عنده a tan colored coat. sandy colored fur. الفرو بتاعه اللي بيبطنه بيكون ايه؟ sandy colored. sandy colored. sandy colored. the same color of desert or same color of sand. why as it live in hot dry desert. عشان هو بيعيش فين؟ hot dry desert. hot dry desert. okay. provide camouflage to hide in sandy rocks environment. التان colored ده or sandy colored provide camouflage. بيخليه يعمل حاجة اسمها camouflage. بيخليه يتخفى ما بين مين؟ ما بين الساند والروكس، الرمال اللي موجودة في البيئة. in environment. environment. and protect it from
the hot sun وبيحميه كمان من الهوت ايه sun. الشمس اوكي هبص الاقي عنده حاجه غريبه جدا سبحان الله. لو انا بصيت كده على الايه على الايرز بتاعته على الودان بتاعته طويلة أوي. here it has extra large ears. It has extra large ears. الودان بتاعته كبيره جدا. طب ايه الوظيفه بتاعتها الودان الكبيره دي؟ عشان يسمع lose the heat to cool its body. لما تكون هنا الايرز large كبيره بيفقد من خلالها الحرارة. بيفقد من خلالها الحرارة اللي موجودة في الجسم. كل ما يسخن الجسم حرارة كتير that can be lost by ears من خلال الأذن. تمام اتفقنا؟ يبقى الحاجات دي موجودة في جسمه صح ولا لا؟ extra large ears sandy colored differ sandy colored differ sandy colored differ. عشان هم موجودين يبقى أنا بقول عليها ايه بقى دلوقتي؟ structural adaptation. again structural adaptation. كمان مرة structural adaptation. structural adaptation. النوع التاني بقى لما بتكلم برضو عن الفينيك فوكس behavioral adaptation. behavioral يعني ايه behavioral adaptation؟ التكيف السلوكي. الأفعال بتاعته بتتغير ولا مش بتتغير؟ أكيد طبعا. هو أصلا live in desert والديزرت دي أصلا بتكون in the summer season hot or cold. يعني في الصيف دي حر جدا ولا برد جدا؟ طبعا hot. طب عشان يخفف كمان من الحرارة بتاعت جسمه بيعمل ايه؟ it pants like dogs. pants like dogs to cool its body. it pants like dog. عارفين الدج لما بيعمل بانتس عملية اسمها اللهث. هو اخراج اللسان بيفضل يطلع لسانه كده بسرعة كده بطريقة بحيث انها تخلي جسمه يترطب جسمه يبقى ساقع شوية to cool its body عشان تبرد الجسم. where it take up 700 breaths per minute. ده ممكن يعمل عملية اللهث دي باللسان اكتر من كم مرة في الدقيقة؟ 700. ايه ده 700 700 مرة؟ واو. ده سلوك بيعمله ولا جسم بيتغير؟ سلوك افعال يبقى اسمها behavior ولا structure؟ behavioral adaptation. behavioral adaptation. after then it lives in burrows. لما بيعيش في جحور او الايه الاماكن اللي بيعيش فيها تحت الارض. بيحفر كده انفاق ويعيش فيها to stay cool during sunny days. to stay cool during sunny days. and after then it eats all kinds of food. هنا بقى عايش في الصحراء من التكيف السلوكي بتاعه بيعمل ايه؟ eat all kinds of food. بياكل كل انواع الاكل. مش زينا بسم الله ما شاء الله بحب كذا ومش بحب كذا ومش عايز الاكل ده ما ينفعش. لا ده هو عشان مش لاقي اصلا اكل خالص في الصحراء وبيكون في الاكل مش متوفر فبقول عليه it eats all kinds of food. يعني eats all kinds of food بياكل اي نوع من الاكل. like what? like insects. insects الحشرات لو لقاها عادي. fruits فاكهة ماشي. plant roots حتى جذور الاشجار الجذر بتاع الشجر. and even the remains from another animal preys. حتى بقايا الحيوانات المفترسة لما بتفترس فريسة بيتفضل منها كده شوية حاجات كده او بعض البقايا بياكلها. اوكي اور نو؟ دي بسميه ايه كمان مرة؟ فينيك فوكس. فينيك صبا. الفينيك فوكس عنده حاجتين. حاجة اسمها structural adaptation behavioral adaptation. طب اللي يبص معايا ويقول هنا structural adaptation is it has tan colored coat او ممكن اقول تاني or sandy colored fur and the extra large ears. extra large ears. behavioral adaptation pants. يعني pants يلهث. okay live in burrows. live in burrows. live in burrows. eat all kinds of food. eat all kinds of food. ده نوع من الكائنات الحية اللي عايشة على الأرض. ربنا اداها القدرة إنها يحصل لها حاجة اسمها إيه؟ adaptation. Okay, so here the living organism can do the two types of adaptation. يعني إيه ده؟ ممكن الكائن الحي يعمل النوعين يبقى عنده النوعين من الادابتيشن؟ structure adaptation behavioral
adaptation. Another fox. يبقى خدت أول فوكس كان اسمه فانك فوكس. الفوكس التاني كان اسمه أرتك فوكس. أرتك فوكس. أرتك فوكس. إيه الأرتك فوكس ده؟ ليه؟ يعني إيه أرتك فوكس؟ في دب مخصوص بيعيش في غابات اسمها تندرا. والتندرا دي صحراء التندرا. أوكي؟ ودي الصحراء موجودة في الشمال. درجة الحرارة بتاعتها بتوصل ل 50 degree below zero، 50 درجة تحت الصفر. التندرا or tundra desert فالهابيتات بتاعت مين؟ الارتك فوكس. الارتك فوكس. الارتك فوكس. الارتك فوكس. التندرا desert with the temperature as cold as 50 Celsius degree below zero in winter months. ده بتبقى 50 درجة تحت الصفر. ده فين؟ في الوينتر ايه؟ months. يعني ايه في الوينتر months؟ في فصول الشتاء. طب لو خدت الارتك فوكس ممكن يعمل structure adaptation؟ عنده ايه الستراكشر بقى تركيب الجسم؟ number one it has a thick fair coat. again it has a thick fair coat. it has a thick fair coat. عنده فراء سميك to keep the body warm. to keep its body warm عشان يخليه دافي. an extreme cold climate and it's fair coated with white. الله بقى على الجملة الجميلة دي. هبص الاقي الفرو بتاعه سبحان الله سبحان الله بيكون ايه؟ white in winter. في الشتاء بيكون لونه white but turns brown in summer. أول ما يجي الصيف وخلاص بقى يذوب الجليد بتحول الفرو بتاعه لون تاني خالص بيكون ايه؟ brown in summer. okay when the snow melt to help it sneak up on prey in any seasons عشان يقدر يتسلل للالتهام in any seasons. okay and has short ears and legs. أبص على رجليه ودانه صغيرة خالص to help it and stay warm. to help it and stay warm. okay or no؟ ده بسميه structure adaptation. structural another one another part here behavioral adaptation. behavioral here it live in pairs. live in pairs. live in pairs. live in بيعيش برضه في الجحور to stay warm at night. to stay warm at and eat all kinds of food. يعني eat all kinds of food بياكل كل أنواع الأكل. like what زي مين؟ insects, fruits, plant root, and even the remains from another animal prey. okay or no? okay here the special shape of ears in both fennec fox and arctic fox. في فرق ما بين الاتنين في الايرز. okay الاذن بتاعتهم مختلفة. الودان بتاعتهم مختلفة. خلاص فابص مثلا الاقي الفينيك فوكس والاركتيك فوكس allow excellent hearing to help them hunt. معمولة بشكل مختلف جدا. اوكي بحيث انها ايه؟ excellent hearing تسمع كويس قوي 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 to help them hunt. to help them hunt. okay or no? okay طيب here we will study new words or vocabulary of this page. الكلمات بتاعت الصفحة دي اللي المفروض ان احنا هنحفظها. provide paint. provide يعني يزود او يمدنا يدينا ايه يعني؟ paint. paint. pairs. remains. remains. arctic fox. tundra desert. tundra desert. اوكي هناخد حاجة جديدة بقى تاني برضو من الادابتيشن بسميها بول شارك. اسمها ايه تاني؟ بول شارك. again بول شارك. بول شارك ده نوع من شارك. انتوا عارفين طبعا كلمة شارك يعني ايه؟ القرش. القرش ده اسماك اصلا live in water. ودايما الشارك live in what؟ live in salt water. بيعيش في المياه المالحة. البول شارك ده نوع من انواع القروش بسميه قرش الثور. اسمه قرش الايه؟ الثور. خلاص هنا most sharks بس بيقول لي مختلف تماما عن باقي الشاركس. here most sharks can live only in salt water. معظم الشاركس دي بتعيش فين؟
في السولت ووتر. But in bull sharks their bodies have adapted to live. أجسامها بقى اتحولت اتغيرت to live in both fresh and salt water. fresh and salt water يعني يقدر يعيش في المية المالحة يقدر يعيش في المية العذبة. ده بسميها البول شارك. اسمه ايه تاني؟ بول شارك يعني قرش الثول. طب الهابيتات بتاعته حاجتين، يا اما مين يا اما مين، فريش ووتر اور سولت ووتر. فريش ووتر اور الفريش ووتر الميه العذبه زي الانهار زي الميه اللي موجوده في الريفرز، انما السولت ووتر زي الاوشن زي السيز ليكس البحيرات دي بسميها سولت ووتر. نو سولت ووتر سولت ووتر. طب بيعمل structure adaptation؟ behavioral adaptation؟ يلا نبص كده على structure adaptation كده. structure adaptation معناه its body is adapted to survive in fresh water. adapted to survive in fresh water. adapted to survive in fresh water where no other sharks live in fresh water, so it has less competition to find food. ايه معناه ايه الكلام ده؟ It's body adapted to survive in fresh water يعني جسمه يتكيف ان هو يقدر يعيش في الميه العذبه، وفي الميه العذبه ما فيهاش شاركس كتير، وفي المكان ده بيبقى فيه غذاء كتير بالنسبه له، ما فيش تنافس على الغذاء competition to find food and use camouflage strategy. بيستخدم طريقه بقى استراتيجيه جديده بتاعت التخفي بسميها counter shedding. اسمها ايه؟ كاونتر شيدنج معناها التباين اللوني، تباين الالوان. اسمها ايه؟ تباين الالوان. ايه الكاونتر شيدنج دي؟ يعني ايه تباين الالوان؟ هنا بيقول لي where it has dark back and white belly. dark back and white belly. say it again. dark back white belly. dark back يعني ظهره اسود غامق and white belly والبطن بتاعته لونها ايه؟ ابيض. ايه ده البول شارك؟ ده بيعمل حاجه اسمها تاني كده counter shedding. say it again. counter shedding again. counter shedding. counter shedding. ازاي counter shedding؟ has dark back and white belly. has dark back and white belly. dark back and white belly to sneak up on prey and it has sharp teeth. it has sharp teeth to cut prey fresh عشان يقدر يمزق بيها اللحم بتاع الفريسة. أنا بسميها فلش اللحم. prey fresh. طب behavioral adaptation it eat different types of food. ممكن ياكل أي نوع من الأكل as it lives in both fresh water and salt water لأنه بيعيش في المية العذبة وبيعيش فين؟ في المية المالحة. and hunts during day and at night. يقدر يصطاد بالليل ويقدر يصطاد بالايه؟ النهار. so it can surprise its prey. بيفاجئ الفريسة بتاعته. سهلين ولا صعبين؟ طب بيصطاد ازاي ده؟ هو بيستخبى في مكان لا 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 خالص بيعمل حاجة غريبة جدا زي الكاموفلاج بسميها كاونتر شيدنج. كاونتر بصوا يعني ايه كاونتر شيدنج؟ when an animal swim above in the ocean. لما اي animal سمكة مثلا بتعوم above it يعني من فوقه كده. اوكي it may not see the bull shark. في اغلب الاحوال مش بتشوفه. ليه؟ in the shadow due to its dark back. لان ظهره هنا من فوق بيكون لونه ايه؟ dark. فبتفتكر ان الحاجة الدارك دي هو الظل بتاعها، فما بتحسبهوش ان هو ايه؟ بيفترسها. طب لو بقى حاجة تانية بقى but from what below it when animals swim underneath the bull shark. لما بتمشي تحته هو بقى بمسافة and looking up the bull shark may blend in with the bright light. بيبين كأنه bright light يعني ضوء متوهج كده of the sun due to its white belly. فكأنها بتشوفه كأنه ضوء الشمس وبالتالي بيقدر ينقض على الفرائس بتاعته بكل سهولة. بس كده.
طب لما اتكلم مثلا هنا عن البول شارك، الكلمات بتاعتي بول شارك، fresh water, salt water, competition, sharp teeth, counter shedding, belly, shadow, underneath. اوكي، دي نمبر ايه؟ نمبر 3. يبقى انا خدت نمبر 1 فينيك فوكس. اوكي ولا صعب علينا؟ طيب نمبر 2 كان ايه؟ مين يقدر يقول؟ ارتك فوكس. ونمبر 3 بول شارك. كل واحد منهم ليه حاجة اسمها habitat، يعني الموطن بتاعه، وعنده كمان structural adaptation and behavioral adaptation. structural adaptation and behavioral adaptation.